প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমার ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ হাই কারিনা, কি করতেছো? আমি একটু আইএলটিএস এর আমার স্পিকিং এক্সাম আজকে আমাকে আমাকে একটু সময় দাও আমি একটু প্রিপেয়ার করতেছি তোমার স্পিকিং টেস্ট তো আজকে। আমি জানি আমাকে জাস্ট আরেকটু সময় দাও আমি না লাস্ট টাইম এক্সাম দিয়েছিলাম আমি 9-এ 8 পাইছি এবার আমি ফুল মার্কস পাইতে চাই প্লিজ আমাকে একটু টাইম দাও আমি খুব আন্ডার প্রিপেয়ার্ড আচ্ছা আচ্ছা, শুনো 60 প্লাস তোমার পরীক্ষাটা আজকে তো, so আজকে আমরা রাখি। হ্যাঁ, আরেকটু আমি জানি আজকে একটু সময় দাও আমি মনে হয় পেয়ে যাবো তো না না, আমার মনে হয় আজকের জন্য এনাফ হয়েছে। এই পেজে কিছু লেখা নাই আর, তুমি আমাকে দাও দাও, নাহলে কিন্তু আজকে 4 এক্সামে। দাও দাও দাও, আমরা আজকে আমাদের এক্সামটা শুরু করি। তুমি অনেক প্রিপারেশন নিছো, লেটস স্টার্ট। ওকে লেটস গো This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Tuesday, the 24th of November at the 10-Minute School English Center, center number EC16910. The candidate is Miss Kaarina Kaisar and the candidate number is 092650. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. গুড আফটারনুন And what should I call you during this test? কারিনা থ্যাংক All right. May I see your identification, please? ইউ Thank you. All right. Thank you. থ্যাংক ইউ So, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk a little bit about what you do. Do you work or are you a student? I am no longer a student. I'm currently working at House of Chaos. This is a production house that I have co-founded as well. And we specialize in making films, web series, contents, and commercials. And I am also a content creator. And recently I've also made my debut with my film 362436. So I'm kind of dabbling in that line of work as well. All right. What does a typical day look like for you? A typical day for me is deceptively ordinary. I wake up, I get my breakfast done, and then I try to squeeze in a quick workout, perhaps morning yoga or stretching, or I go for a walk, something to just get my blood flowing. And then I head to my office where it's just putting out little fires throughout the day client meetings, filming, editing, writing scripts. And then I head home. I watch Friends for the millionth time. I have my dinner and then I go to sleep. All right. Do you prefer working in the morning or later in the day? You would think that being in the creative field, late nights would work better for me, but I truly am a morning person. I feel like I have more energy during the day. And I am a very strong people person. I love working with people, and that happens typically during the day. I love feeding off of my team's energy. I love working in teams. I love working in an environment where we get to brainstorm and come up with creative concepts. All right. What do you enjoy the most about your work? I think it's the freedom to work how I want, when I want, how much I want. I don't think a lot of people have that privilege, and I'm truly grateful to be in this line of work where I get to express myself in a very free manner, and I have so many supportive people who do love me for what I do. Is there anything challenging about your job? I think the most challenging part about my job is just facing criticism online, which I get a lot of. I do not tend to bite my tongue when I express myself, and that does not bode well in my favor a lot of the time. So I think dealing with online hate and online criticism is an emotional workout on its own. And I do tend to think that as with time I'm getting stronger, but there are some words that do stay with you and that do affect my well-being. So I do try to shake it off, but at the end of the day I'm a human as well, and dealing with criticism is probably like the hardest part of this job. All right. When you do have free time, what do you like to do? I love doing junk journaling, and I think this is a very niche hobby, and I discovered it through Pinterest. So I collect trinkets throughout the day, whether it's movie tickets or chocolate wrappers or any sort of junk that is lying around, and which is why my bag is probably full of trash at the moment. But it makes sense when I get into junk journaling at the end of the day. Anything that I can slap some glue on and then stick it on a piece of paper. So I think it's a very this habit of mine is simultaneously very stimulating, but it's relaxing at the same time. And I also love watching movies, especially rom-coms. Not the recent ones, the ones made in 90s and 2000s. Those are the ones that I usually tend to incline towards. All right. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে।
অ্যান্ড আমরা জানি যে আমাদেরকে পার্ট 1-এ সাধারণত এমন কিছু প্রশ্ন করা হয় যে প্রশ্নগুলো আমাদের ডেইলি লাইফের সঙ্গে খুবই ক্লোজলি রিলেটেড। সো এমন প্রশ্ন যেগুলো হয়তো বা আপনার কাজের সাথে রিলেটেড হবে, আপনার ডে টু ডে লাইফের ডেইলি রুটিনের সাথে রিলেটেড হবে, এবং এই জায়গাটাতেও আমরা দেখতে পেরেছি যে আমাদেরকে সিমিলার ধাঁচেরই প্রশ্ন করেছে। অ্যান্ড এই প্রশ্নগুলো ফেস করলে আই হোপ আপনারা আইডিয়া পেয়েছেন যে আপনারা কিভাবে অ্যান্সার করতে পারেন। কারিনার উত্তরগুলোতে কিন্তু খুব ভালো ভালো কিছু পজিটিভ দিক আছে। যেমন নাম্বার 1 হচ্ছে প্রতিটা ক্ষেত্রে বা প্রতিটা উত্তরে কিন্তু সে তার রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে তার অ্যান্সারগুলো দিয়েছে, এবং কোনোটাই কিন্তু বানানো উত্তর মনে হয়নি। অ্যান্ড এটার একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যখন আপনি নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে উত্তর দিবেন, তখন উত্তরগুলো অটোমেটিক অনেক ন্যাচারালি ফ্লো করবে। আপনার সেখানে এক্সাম্পল বিল্ড করতে খুব বেশি কষ্ট হবে না, বা চিন্তা করতে অনেক বেশি সময় লাগবে না। অফকোর্স আমি এটা বলছি না যে সবসময় আপনাদের কোয়েশ্চেন্সগুলোও এত ফেভারেবল হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমন প্রশ্ন আসলো যেটা নিয়ে আপনার কোনো আইডিয়াই নাই, তখন তো বানাতেই হবে। বাট যখন সেটা দরকার নাই, তখন আমরা চেষ্টা করবো নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলতে। কারিনার উত্তরে বেশ কিছু ভালো ভালো ওয়ার্ডস আমরা দেখেছি যেটা তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের যে মার্কটাকে আছে সেটাকে বৃদ্ধি করতে পারবে। যেমন একটা জায়গায় সে একদম আনসারের শুরুতে বলেছে যে তার ডেইলি রুটিনটা ডিসেপটিভলি অর্ডিনারি। খেয়াল করে দেখেন, এখানে কিন্তু চাইলেই বলা যায় যে আমার ডেইলি রুটিনে নতুন কিছু নেই, বা মাই ডেইলি রুটিন ইজ ভেরি নর্মাল, ভেরি ইউজুয়াল, জাস্ট লাইক এভরিওয়ান এলস। অনেকভাবেই কিন্তু বলা যায়। বাট আমরা যখন এই কথাটা বলছি যে ইটস ডিসেপটিভলি অর্ডিনারি, আমরা মিন করছি যে এটা এতটাই সাধারণ একটা রুটিন যেটা ফার্স্টে আপনার বিশ্বাস হবে না যে এটা আসলে আমার রুটিন। সো ডিসেপটিভলি অর্ডিনারি খুব সুন্দর করে এখানে এই দুটো ওয়ার্ডকে যে সে জাক্সটাপোজ করেছে বা পাশাপাশি রেখেছে, এটাতে তার ওভারঅল লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা বৃদ্ধি পাবে। তারপরে আমরা আরেকটা জায়গায় আবারও সে যখন তার ওয়ার্ক প্লেস নিয়ে কথা বলছিল, বা যখন সে কাজ করতে যায় কি করে এক্স্যাক্টলি, তখন সে বলেছিল কিন্তু যে আমি যখন অফিসে যাই ফার্স্টের দিকে আই এম পুটিং আউট ফায়ার্স। সো পুটিং আউট ফায়ার্স কথাটা কিন্তু লিটারালি এটা মানে না যে সেখানে আগুন লেগেছে এবং সেই আগুনগুলোকে এক্সটিংগুইশ করছিল, তেমনটা ঠিক না। আমরা যখন এটা ইউজ করি ইংলিশে, আমরা মেটাফরিক্যালি ইউজ করি। এর মানে হচ্ছে যে ছোট 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 প্রবলেম হয় এবং আপনি ওই ছোট ছোট প্রবলেমগুলো সলভ করে বেড়ান বা সলভ করতে থাকেন। সো পুটিং আউট ফায়ার্স। এবং যারা যারা আপনারা প্রফেশনালস আছেন, যারা দেখছেন আজকের ভিডিওটা, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ইডিওম্যাটিক ফ্রেজটা আছে এটা অনেক রেলেভেন্ট, বিকজ আমরা যখনই অফিসে কাজ করি আমাদের সবারই দেখা যায় যে এরকম ছোট 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 ফায়ার্স এক্সটিংগুইশ করতে হয়। সো আপনারাও বলতে পারেন যে আই এম পুটিং আউট ফায়ার্স হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। সো এটা খুবই ভালো একটা ফ্রেজ সে ইউজ করেছে। তারপরে যেমন আরেকটা জায়গায় আপনারা আই ডোন্ট নো খেয়াল করেছেন নাকি, সে যখন বলেছে যে সে অফিস থেকে ফেরত আসে বাসায়, সে ফেরত এসে ফ্রেন্ডস একটা টিভি শো আছে সেটা মিলিয়ন্থ টাইম সে দেখে। সো এটা কিন্তু একটা এক্সাজারেশন, মানে অফকোর্স সে এটা মিলিয়ন্থ টাইম দেখছে না। বাট আমরা যখন ইংলিশে কথা বলি, এই লিটারারি ডিভাইসটা কিন্তু খুবই ইউজফুল। যখন আপনি কোনো একটা জিনিস খুব বেশি পছন্দ করেন বা অনেকবার করেছেন, তখন এরকম এক্সাজারেশন ইউজ করে এটার এমফেসিসটা বোঝানো যায়। যেমন আই এম ওয়াচিং ফ্রেন্ডস ফর দ্য মিলিয়ন্থ টাইম, মানে হলো যে এই জিনিসটা আমার এত পছন্দ যে আমি অলমোস্ট মনে হচ্ছে যে মিলিয়ন্থ টাইম দেখছি। আসলে কিন্তু মিলিয়ন্থ টাইম দেখাটা পসিবল না হিউম্যানলি, অর মেবি পসিবল, উই ডোন্ট নো, বাট এই জিনিসটা বলা যায় জাস্ট টু এমফাসাইজ যে আপনি কোনো একটা জিনিস খুব পছন্দ করেন, এত বেশি পছন্দ করেন যে এত বেশিবার আপনি এটা করেছেন। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা খেয়াল করেছি যে সে বলেছে যে শি লাভস ফিডিং অফ হার টিমস এনার্জি। সো এখানে দেখেন, এখানে মাল্টিপল ভালো দিক আছে। একটা হলো ফিডিং অফ, এটা কিন্তু একটা ফ্রেজাল ভার্ব, যেটা আপনি হয়তো বা প্রতিনিয়ত শুনছেন না, বাট এটার খুব সুন্দর একটা মিনিং আছে। সেটা হলো যে ধরেন কারো একজনের খুব পজিটিভ একটা এনার্জি আছে, সেই এনার্জিটা থেকে আপনিও এনার্জি পাচ্ছেন। বা উল্টোটাও পসিবল যে কারো একটা খুব নেগেটিভ এনার্জি আছে এবং আপনি যদি খুব নেগেটিভ হন অ্যাজ আ পার্সন, তাহলে আপনি তার নেগেটিভ এনার্জিটা থেকে ফিড অফ করছেন, মানে নেগেটিভ এনার্জি থেকে আপনিও এনার্জি পাচ্ছেন। সো ফিডিং অফ মাই টিমস এনার্জি বলতে সে কিন্তু এখানে একটা ভালো ফ্রেজাল ভার্ব ইউজ করেছে, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে খুব ডিফারেন্ট ভাবে সেটা বুঝিয়েছে যে তাদের এনার্জি থেকে আমিও এনার্জি পাই, তাদের পজিটিভ এনার্জি থেকে আমিও এনার্জি পাচ্ছি। তো এরকম ফ্রেজাল ভার্বস যখনই আপনারা রেলেভেন্ট ভাবে ইউজ করতে পারেন, চেষ্টা করবেন ইউজ করতে। আগেন এটা আপনাদের আনসারকে আরো অনেক ম্যাচিওর বানাবে। এক্সামিনারও দেখবে যে আপনি ভালো লেক্সিক্যাল রিসোর্স কাজে লাগাচ্ছেন, সো আপনার মার্ক এখানে বাড়বে, আপনার ফ্লুয়েন্সির মার্কটাও কিন্তু এখানে বাড়বে, এবং দুটাই কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মার্কিং ক্রাইটেরিয়া। তারপরে আমরা বেশ কিছু জায়গায় দেখেছি যে সে খুব সুন্দর আবারও ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে। যে যেমন তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ইজ দেয়ার এনিথিং চ্যালেঞ্জিং অ্যাবাউট হোয়াট ইউ ডু, সো আবারও এটা কিন্তু খুব সিম্পলি উত্তর করা পসিবল যে হ্যাঁ আমার কাজে অনেক প্রেশার
মানুষের আমার কাজে অনেক ক্রিটিসিজম আসে বা খুব সিম্পলি উত্তর করা যায়, কিন্তু সে কিন্তু এই জায়গাটাতে বলেছে আই ডু নট বাইট মাই টাং। মানে কথা হলো যে আমি যখন কথা বলি আমি কিন্তু যা আমার বলতে ইচ্ছা করে আমি খুব স্ট্রংলি বলি। সো আই ডু নট বাইট মাই টাং, এই যে ইডিওম্যাটিক কথাটা আছে এটা কিন্তু আবারও চাইলে স্কিপ করা যেত, আবারও চাইলে সিম্পলি বলা যেত যে আমি আসলে যা মুখে আসে তাই বলে দেই। বাট এটা না বলে আমরা যখন শার্পলি বলছি যে আই ডু নট বাইট মাই টাং, মানে হচ্ছে যে আই এম ভেরি আপফ্রন্ট অ্যাবাউট হোয়াট আই সে, মানে আমি যেটা আমার বলতে ইচ্ছা হয় আমি খুব কনফিডেন্টলি বলি। সো আগেন, যখন যেখানে সম্ভব ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইউজ করব, এক্সেসিভলি ইউজ করব না, বিকজ তাহলে এক্সামিনার ভাববে যে আপনি পরীক্ষা দিতে আসার আগে সব মুখস্থ করে আসছেন এবং যখন যেখানে পাচ্ছেন সেটা প্লাগ ইন করে দিচ্ছেন, সেটা দরকার নাই। বাট আনসারে ঠিক কারিনার মতো যখন যেখানে ন্যাচারালি পসিবল আমরা চেষ্টা করব এইরকম ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে। আবারও বেশ কিছু জায়গায় সে খুব সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, যেমন ইট ডাজ নট বোড ওয়েল, মানে একটা জিনিসের আউটকাম খুব একটা ভালো হতে পারে না, এটা সুন্দর করে ডিফারেন্টলি বলেছে, ইট ডাজ নট বোড ওয়েল। তারপর সে ফ্রি টাইমে কি করে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে বলেছিল যে সে জাঙ্ক জার্নালিং করতে ভালোবাসে। সো আগেন, এমনও কিন্তু হতে পারে যে আপনি এমন কোনো টার্ম ইউজ করছেন যে টার্মটা এক্সামিনার জানে না যে কি, হয়তোবা জাঙ্ক জার্নালিং সে যদি এক্সপ্লেইন না করতো তাহলে কিন্তু এখানে আমরা তার একটা ভুল ধরতাম যে জাঙ্ক জার্নালিং জিনিসটা কি ওর এক্সপ্লেইন করা দরকার ছিল ফার্স্টে। বাট সে কিন্তু যখন এই জিনিসটা বলেছে যে আমি জাঙ্ক জার্নালিং করতে পছন্দ করি, তারপর সে নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পলও দিয়েছে যে সে যখনই যেখানে বিভিন্ন রকম জাঙ্ক দেখছে বা প্লাস্টিক র্যাপার দেখছে সে সেটাকে জার্নাল করছে এবং সেটা পিন্টারেস্ট থেকে দেখেছে। সো এই যে এই টার্মটা এক্সপ্লেইন করার ব্যাপারটা আছে এটা আপনাদেরও মাথায় রাখতে হবে। যখনই আপনারা এমন কোনো টার্ম ইউজ করছেন যেটা একটু অপরিচিত, হয়তোবা বাংলা কোনো টার্ম যেটার হয়তোবা ডিরেক্ট কোনো ইংলিশ টার্ম নাই, ইটস বেস্ট সেটাকে একটু এক লাইনে এক্সপ্লেইন করে দেওয়া, যাতে আপনার এক্সামিনার বুঝতে পারে যে আপনি এই জিনিসটা তাকে ফ্যামিলিয়ারাইজ করতে হেল্প করছেন। অ্যান্ড আরেকটা জায়গায় যেমন আমরা দেখেছি যে সে ট্রিঙ্কেটস নামের একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে, উইচ ইজ ভেরি গুড। আগেন, ওভারঅল তার পার্ট ওয়ানে যে অ্যান্সারগুলো আমরা দেখেছি সবগুলো ক্ষেত্রেই হার আনসার্স ওয়ার ফ্লুয়েন্ট, নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে সে আনসার্সগুলো দিয়েছে। আনসার্সগুলোতে আমরা দেখেছি যে সে খুব সুন্দর করে ব্যালেন্স রেখেছে বিটুইন সিম্পল ওয়ার্ডস অ্যান্ড অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস, এটা খুব ভালো এবং এটা তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটাকে অনেক বৃদ্ধি করতে হেল্প করবে। অ্যান্ড আমরা জানি যে আমাদের গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, প্রোনাউন্সিয়েশন এই দুটোর উপরেও কিন্তু আমাদেরকে স্পিকিংয়ে মার্ক করা হয়। অ্যান্ড ওভারঅল আমরা সোফার খুব মেজর কোনো গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করিনি। সো গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জের অ্যাকুরেসির দিক থেকেও তার আনসারটা ভালো ছিল অ্যান্ড ওভারঅল তার প্রোনাউন্সিয়েশনও বেশ স্ট্যান্ডার্ড ছিল। সো লেটস সি যে সে পার্ট 2-তে কেমন করে এবং এই ধারাবাহিকতাটাকে সে ধরে রাখতে পারে নাকি। লেটস মুভ অন টু পার্ট 2। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 1 থেকে 4 নম্বর ভিডিওতে ঠিক এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি যে কিভাবে এক্সামিনারকে গ্রিট করা থেকে শুরু করে আপনি আইএলটিএস স্পিকিং সেগমেন্টে আপনার আনসারসগুলো অনেক ডিটেলসে বিল্ড করতে পারবেন। আমার কোর্স সম্পর্কে আপনারা যদি আরো ডিটেলসে জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। অলরাইট, moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. All right. Here is your pencil. Thank you. And here is your paper. So, I would like you to describe a piece of content that you created that became particularly popular or meaningful to you. In your response, please include what the content was about, why you decided to create it, how your audience responded to it, and why this piece of content was special or important to you. You have some time to take notes. Yes, I'm ready. All right, so you have 2 minutes to speak and I will let you know when your time is up. Could you begin speaking now, please? Yes. So the content I would like to talk about is my very own film, 362436. I was part of the writing team as well. And this film in particular is extremely special to me, not only because I got to make my debut with it, but because I was such an integral part of building its world. At first glance, the movie may seem like a regular run-of-the-mill rom-com, but it's so much more deeper than that. This film in particular follows the story of Saira, who is a plus-sized event planner. And the fact that Bangladeshi media has been very biased towards casting women who look perfect on screen. And even when characters require to be of a dark complexion or of a plus-size body, what has been necessarily done over the years is they cast the perfect actress and they sort of, use artificial or prosthetic makeup to
mold her into that character. I think this is the first Bangladeshi film that actually went out of its way to cast a plus size girl to portray a plus size character. And the journey of the film follows Saira, who sort of fights her inner demons and comes in terms to loving herself for the person that she is. And I think this movie was very important in spreading a very positive message, especially to young girls nowadays, because on social media we are constantly comparing ourselves to other people. We're constantly seeing perfection all around, and it's so important that girls understand that perfection is an absolute myth. It comes down to how you see yourself, how you love yourself. It comes down to internal validation and not what society thinks of you. Society has made this unrealistic beauty standard, and this constant pressure to fit into that is very pressurizing. So I think this movie helped a lot of girls come to terms with that, and so many people reached out saying that this movie was very inspiring for them, and I'm just glad that I got to be a part of it and build that world. অলরাইট, এর মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড পার্ট 2তে আমরা জানি যে আমাদেরকে একটা কিউ কার্ড দিয়ে দেওয়া হয়, এবং কিউ কার্ডে যেই টপিকটা থাকে সেটার নিচে বেশ কিছু পয়েন্টার থাকে, এবং সেই পয়েন্টারগুলো আমাদের খুব ন্যাচারালি সুন্দর করে আমাদের আনসারের মধ্যে এনে ফেলতে হয়। সো এখানে আমরা একদম ফার্স্টে কারিনাকে যদি তার টাইম নিয়ে ফিডব্যাক দিই, আমরা জানি যে পার্ট 2টা 2 মিনিটে আমাদের শেষ করতে হয়। এখানে কারিনার 2 মিনিট 18 সেকেন্ড লেগে গিয়েছে। সো মেইন এক্সামে কিন্তু আপনাদের এক্সট্রা কথা বলার সুযোগটা নেই। আপনাদের 2 মিনিট হয়ে গেলে এক্সামিনার আপনাকে সেখানেই থামিয়ে দিবে। সো আপনাদের চেষ্টা করতে হবে যে আনসারটাকে এমনভাবে তৈরি করতে, এমনভাবে বলতে, যাতে আপনি 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারেন। আমরা স্টুডেন্টদেরকে সাধারণত একটু কেয়ারফুল থাকতে অ্যাডভাইস করি যে 1 মিনিট 45 সেকেন্ডসের মধ্যে যদি আপনারা শেষ করে ফেলতে পারেন তাইলে বেস্ট। আর যদি আপনারা খুব প্র্যাকটিস করে যান, হয়তো এমনও হতে পারে যে একদম বরাবর 2 মিনিটসেও আপনাদের শেষ হয়ে যায় উত্তর। সো এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের একটু সাবধান থাকতে হবে। সো এখানে আমরা কারিনাকে প্রশ্ন করেছিলাম এমন একটা কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলতে বা ডিসক্রাইব করতে যেই কন্টেন্টটা খুবই পপুলার হয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে, মানুষজন অনেক পছন্দ করেছে, বা যেই কন্টেন্টটা তার লাইফে অনেক মিনিংফুল ছিল। আর এখানে বেশ কিছু পয়েন্টার্সও ছিল যে কেন এই কন্টেন্টটা কি ছিল, হোয়াট ইট ওয়াজ অ্যাবাউট, ওয়াই শি ডিসাইডেড টু ক্রিয়েট, যে কেন এই জিনিসটা সে বা এই কন্টেন্টটা সে তৈরি করলো, তার পিছনে মোটিভেশন কি ছিল, হাউ ইয়োর অডিয়েন্স রেসপন্ডেড, যে এই কন্টেন্টটার ফলে তার অডিয়েন্স থেকে কি ধরনের রিয়াকশন আসলো, এবং এই কন্টেন্টটা কেন তার কাছে খুব স্পেশাল ছিল বা ইম্পর্টেন্ট ছিল। কারিনার উত্তরে আমরা দেখেছি যে সে খুব সুন্দর করে একদম সিকোয়েন্সিয়ালি পুরোটা উত্তর করেছে। মানে ফার্স্টে বলেছে কন্টেন্টটা কি নিয়েছিল, তারপরে কেন বানিয়েছে, অ্যান্ড সো অন। সো খুব সুন্দর সিকোয়েন্স ফলো করে সে প্রতিটা বুলেট পয়েন্টই অ্যাড্রেস করেছে। এছাড়া আমরা দেখেছি যে সে বেশ কিছু জায়গায় আবারও প্রপার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের যে ইউটিলাইজেশন আছে, সে ভালো ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, ইন্টিগ্রাল পার্ট, বায়াসড হওয়া, বা ফাইটিং ইনার ডিমন্স, এই যেই কথাগুলো আছে এগুলো কিন্তু সব তার লাইন্সকে, তার ওয়ার্ডসকে খুব সুন্দর করে এনরিচ করেছে। সো অ্যাগেন আমরা পার্ট 2তেও দেখেছি যে সে একদম ডিরেক্টলি তার লাইফ থেকে একটা এক্সাম্পল নিয়েছে, তার একটা মুভি নিয়ে সে কথা বলেছে। অ্যাগেন এখানে কন্টেন্ট বললেই আপনার যে ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে বা মিউজিক নিয়েই কথা বলতে হবে, নট নেসেসারি, এনি কাইন্ড অফ কন্টেন্ট ইজ ফাইন। সো এখানে সে খুব সুন্দর করে তার লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে আনসারটা বিল্ড করেছে, এবং সে অ্যাকচুয়ালি এমন একটা জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করেছে সেইটা থেকেই তার আনসারটা বিল্ড করেছে, যে কারণে ওর আনসারটা আবারও খুবই অর্গ্যানিক ছিল, খুবই অথেন্টিক ছিল। এটা আপনাদেরও ট্রাই করতে হবে। আর এরপর আমরা আবারও খেয়াল করে দেখি যে ছোট ছোট দু একটা জায়গায় তার কিছু মাইনর স্লিপ ছিল। যেমন একটা জায়গায় সে মোর ডিপার কথাটা বলেছে। আমরা এখানে জানি যে ডিপার অলরেডি কিন্তু কম্পারেটিভ ফর্মে আছে, সো এর আগে কিন্তু মোর লাগানোর দরকার নেই। বাট অ্যাগেন সে ওভারঅল যে উত্তরটা দিয়েছে সেখানে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস খুব একটা ছিল না। সো এক্সামিনার বুঝতে পারবে যে এদিক ওদিক একটা দুটা ছোটখাটো গ্রামাটিক্যাল স্লিপ সবারই হয়, অ্যান্ড সেটা নিয়ে খুব একটা বেশি ক্রিটিক্যালি তিনি আপনাকে মার্ক করবে না। আর আমরা এখানে কারিনার উত্তরে আরো একটা পজিটিভ জিনিস খেয়াল করেছি যে সে খুব সুন্দর করে তার আনসার্স গুলোতে দেখবেন যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, সিম্পল সেন্টেন্সেস, সব ধরনের সেন্টেন্সেস সে ইউজ করার ট্রাই করেছে, যে কারণে ওর যে অ্যান্সারটা আছে এটা কিন্তু একঘেয়েমি শোনাচ্ছিল না বা একই রকম শোনাচ্ছিল না। ডিফারেন্ট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আনছিল সে তার উত্তরে, ডিফারেন্ট ওয়ার্ড স্টাইলস আনছিল, ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনস রেখেছিল, যে কারণে ওর অ্যান্সারগুলো খুবই এনরিচড হয়েছে। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি গুড পার্ট 2। লেটস সি আমাদের লাস্ট পার্ট, ফাইনাল পার্ট 3তে কারিনা কেমন করে।
You've just told me about a piece of content that was meaningful to you. Now let's broaden our discussion with some general questions related to this theme. What do you think makes a content go viral on social media platforms? I'm I'm not really sure about the formula. I To this date I have no idea what makes a content work. If if that was the case, then I would probably be one of the most viral content creators of this generation, but I'm not. So clearly there is a hidden formula that I'm not aware of. But what I feel is sometimes it's just about making the right content at the right time, and sometimes it's just about making a content that may tug at people's emotional spark. And I feel that some content creators are very much in tune with their own branding, so they know what works and they do it on a consistent level so that it gets them consistent views. So I think there are a lot of answers that can illustrate the virality of a content, but it's how it's I think it's at the end of the day, it's how you perceive the content and as to how you make the audience connect with you makes something larger than it could be. Okay. Some people believe that influencers have a responsibility to their followers. What is your view on this? I don't think it's just influencers. I think anyone with a voice, with a platform, does have a responsibility to their viewers or to their followers. But at the end of the day, I think we're all humans. We are all very prone to making mistakes. As content creators, I don't think you need to be perfect. I just think you need to be authentic, you need to be honest, and you need to spread positivity as much as you can, regardless of what kind of content you're making. Okay. How has social media changed the way people consume entertainment in Bangladesh? I think social media has changed everything. I don't remember the last time I sat down with my entire family and watched TV. And I kind of miss that because I used to have this tradition with my mother of sitting down around 7 or 8 p.m. and watching Hindi serials. There was a particular serial, Sat Nibhana Sathiya, and it had the most absurd storyline. And I would keep picking on her as to why do you keep on watching this? But at the end of the day, these are the memories that I fondly look upon now. And I think with social media, everything has become very fast, very flashy. Our retention rate is much lower. We want quick contents, we want flashy videos. And overall, Bangladeshi media, I think, is tending towards creating shorter reels, shorter videos so that it can hold down to its audience. Okay. Do you think there are any negative effects of social media on young people today? Yes, I think there are plenty, especially with young girls, the kind of scrutiny that they face online. And I think we are in this constant rat race because back in the day, no one knew what the other person was up to. But now it's all about who has the flashiest car, who has the most expensive house, who's living in what part of the world. And I think subconsciously you sort of think that, oh, I'm not worthy enough because this other person is so far ahead of me. And I think we lose perception of what's important, of the bigger picture, essentially. And we tend to forget that my journey is definitely different than everyone else's. My pace should be my own. It's not about winning that rat race. It's just about participating in a race that just meets your inner goals. And I think especially with the integration of AI in social media, there has been so many issues with privacy. It's very tricky to say what's real and what's not. So there are plenty of things that is very concerning, but at the same time social media does have positive sides, and it's completely up to the user as to how they tend to use it. Okay. What skills do you think are essential for someone who wants to become a successful content creator? I think it's just getting over that initial fear of should I do it, should I not. A lot of times I think people hold themselves back thinking, okay, I don't have this camera, I don't have this equipment, maybe this won't work for me. But trust me, your voice matters, and if you can confidently put that voice out to people, you will get a lot of love. All right. Looking ahead, how do you see the role of content creators evolving in the future? I think content creators are already helping to build a bridge between brands and the viewers or the audience. And I think with time, this
gap will get even smaller, and content creators will be in the middle of it, because we know what our audience wants, we know what viewers want to see. And at this stage, some brands are still not receptive as to what we're putting out. It's the same old, commercials and taglines. But I feel down the line, they would be more receptive to us giving them ideas and helping us to bridge that gap. All right, thank you very much, Kaarina. This concludes you. your IELTS speaking test. Thank you so much. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 3টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড আমরা জানি যে পার্ট 3তে আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে থিম্যাটিক্যালি লিঙ্কড কোয়েশ্চেন্স করা হয়, যেগুলো সিমিলার টপিকের উপর, পুরোপুরি হয়তো সেম না, বাট সিমিলার টপিকের উপর সিমিলার ফিল্ড নিয়ে। সো ঠিক এখানেও আমরা দেখেছি যে আমরা পার্ট 2 এর অ্যান্সার্সের উপর বা কোয়েশ্চেনের উপর রাদার বিল্ড করেছি। এখানেও কারিনার একদম আগের মতোই সেই কনসিস্টেন্সি ছিল, তার অ্যান্সারে আমরা দেখেছি যে খুব ভালো ভালো ওয়ার্ডস সে ইউজ করেছে যখন যেখানে রেলেভেন্ট, অ্যান্ড এটার কারণে তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা কনসিস্টেন্টলি ভালো থাকবে। বেশ কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি, যেমন সে বলেছে অ্যাবসার্ড স্টোরি লাইন, সে যখন বলছিল যে সে ছোটবেলায় বেশ কিছু হিন্দি সিরিয়াল দেখতো যেগুলোর অ্যাবসার্ড স্টোরি লাইন ছিল। আবার এখানে অ্যাবসার্ড ইজ আ গুড ওয়ার্ড টু ইউজ। তারপর যেমন সে একটা জায়গায় বলেছে প্রোন টু মেকিং মিস্টেকস। সো অ্যাগেন, আমরা সবাই ভুল করতে পারি, এটা কিন্তু ইংলিশে খুব সুন্দর করে বলা যায়, উই আর অল প্রোন টু মেকিং মিস্টেকস, মানে আমাদের সবারই ভুল করার টেন্ডেন্সি আছে। সো এই ওয়ার্ডের ইউজেজটা ভালো ছিল। তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন বলেছে যে টাগ অ্যাট পিপলস ইমোশনাল স্পার্ক। সো যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিভাবে কাজ করতে হয় বা সোশ্যাল মিডিয়াতে কি ধরনের কন্টেন্ট দেওয়াটা অ্যাকচুয়ালি মেক সেন্স, তখন কিন্তু সে বলেছিল যে এমন কন্টেন্ট যেগুলো টাগ অ্যাট পিপলস ইমোশনাল স্পার্ক। সো অ্যাগেন এই জায়গাটাও ভেরি গুড ইউজ অফ ওয়ার্ডস, যেটা দেশে বলেছে যে এমন কন্টেন্ট যেগুলো মানুষজনকে ইমোশনালি চার্জ করে বা তার ইমোশনসকে টাগ করে, এই টাইপের কন্টেন্টগুলো কাজ করবে। একটা দুটো জায়গায় আবারও আমরা খুবই মাইনার জায়গায় আমরা দেখেছি যে ছোট একটা দুটো গ্রামাটিক্যাল স্লিপ হয়েছে। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল ইফ দ্যাট ওয়াজ দ্য কেস, একটা জায়গায় যখন সে হাইপোথেটিক্যাল একটা সিচুয়েশন নিয়ে কথা বলছিল সে বলেছিল ইফ দ্যাট ওয়াজ দ্য কেস। বাট আমরা কিন্তু জানি যে আমরা যখন হাইপোথেটিক্যাল সিনারিও নিয়ে কথা বলি তখন বলতে হয় ইফ দ্যাট ওয়ার দ্য কেস, বিকজ এটা আনরিয়ালিস্টিক একটা সিচুয়েশন। সো এই জায়গাটাতে ছোট্ট একটা মাইনার স্লিপ হয়েছে। তারপরে আমরা আবারও দেখেছি যে বেশ কিছু জায়গায় খুব ভালো ইউজ অফ ওয়ার্ডস, যেমন স্ক্রুটিনি ওয়াজ আ গুড ওয়ার্ড টু ইউজ, যখন সে বলছিল যে ইনফ্লুয়েন্সাররা বা বিভিন্ন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা আছে তারা কিন্তু অনেক স্ক্রুটিনির মধ্যে থাকে, অ্যান্ড নতুন যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আসবে তাদেরও এটা নিয়ে অবগত থাকতে হবে, দ্য স্ক্রুটিনি দ্যাট দে মাইট ফেস। তারপরে সে র্যাট রেস কথাটা ইউজ করেছিল, যে সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখাতে চায় যে আমার এটা ভালো, আমার এটা ভালো, আমার এটা ভালো, সো একটা র্যাট রেসের মধ্যে সবাই থাকে। সো অ্যাগেন গ্রেট ইউজ অফ ওয়ার্ডস। আমরা আরেকটা জায়গায় সে দেখেছি যে সে ইউজ করেছে বা এই ফ্রেজটা সে বলেছে যে ইটস ভেরি ইজি টু গেট সুয়েড। সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে ইটস ভেরি ইজি টু গেট সুয়েড, এর কথাটার অর্থ হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখে আপনার কেউ একজনের লাইফ খুব ভালো মনে হতে পারে, সো ইটস ভেরি ইজি টু ফল ইনটু দ্যাট ট্র্যাপ, যে বিশ্বাস করা যায় সবার লাইফই মনে হয় আপনার লাইফের থেকে বেটার। সো আবারও এই ফ্রেজটা ওয়াজ আ গ্রেট ফ্রেজ টু ইউজ। ওভারঅল তার আনসারে আমাদের ছোট্ট একটা ফিডব্যাক হবে হচ্ছে যে আমরা একটা ফিলার ওয়ার্ডের ইউজেজ অনেক বেশি দেখেছি। ফিলার ওয়ার্ডটা হচ্ছে সো যখনই সে অ্যান্সার্সগুলো দিচ্ছিল, অ্যান্সারগুলোর ফার্স্টে মোস্ট অফ দ্য আনসার্স ওই ওয়ার্ডটা চলে আসছিল, বাট একবার সে যখন কথা বলা শুরু করছিল তখন তার আনসারটা খুব সুন্দর, ন্যাচারাল এবং খুব সুন্দর করে ফ্লো করছিল, খুব অথেন্টিক হয়ে গিয়েছিল। সো ফ্লো অফ ওয়ার্ডস স্টার্ট করে দেওয়ার পর ভালো ছিল। সো আমরা যেটা চেষ্টা করব, আমরা যখন এই টাইপের এক্সাম দিব আমরা এই জাতীয় যেই ফিলার ওয়ার্ডসগুলো আছে এগুলো ইউজ করা একটু কমাবো, অ্যান্ড ইনস্টেড অফ ইউজিং দিজ ওয়ার্ডস আমরা চেষ্টা করব আইদার চুপ থাকতে তারপরে আনসার বলা শুরু করতে, দ্যাটস অপশন 1। আবার আরেকটা অপশন হচ্ছে যে if I had to say something বা let me think about that, অথবা that's a very good question, অনেকভাবেই কিন্তু ফিলার ফ্রেজেস ইউজ করে ওই টাইমটা বাই করা যায়, যে আমি কি বলবো এটা নিয়ে একটু চিন্তা করার সময় বাই করা যায়। আর যদি আপনার অন দ্য স্পট মনে না পড়ে রেলেভেন্ট কোনো ফিলার ওয়ার্ড, তাহলে আপনি জাস্ট কিছুক্ষণ চুপ থেকে আনসার বলা শুরু করতে পারেন, সেটাতেও কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই। এক্সামিনার যখন দেখবে যে পরে আপনি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলছেন, তিনি আপনাকে সেটার উপরেই মার্ক করবে। ওভারঅল দিস ওয়াজ আ গ্রেট আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট। আই হোপ যে আপনারা এই টাইপের প্রশ্ন ফেস করলে কিভাবে উত্তর করতে হবে সেটা নিয়ে খুব ভালো একটা এক্সাম্পল পেয়েছেন। আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে কিন্তু শুধুমাত্র স্পিকিংয়ে না, আমাদের আইএলটিএস এর সবগুলো সেগমেন্ট রিডিং, রাইটিং, লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিংয়ে আমাদের ভালো করতে হবে। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সটিকে ঠিক এইভাবেই ডিজাইন করেছি যাতে 4টা সেগমেন্টেরই ফুল প্রিপারেশন আপনারা ঘরে বসে এই কোর্স থেকেই করতে পারেন, এবং প্রতিটা সেগমেন্টে ইম্পর্টেন্ট টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স থেকে শুরু করে কিভাবে এক্সাম হলে আপনারা টাইম সেভ করতে পারবেন
সব বিষয়গুলো আপনাদেরকে একদম হাতে ধরে শেখানোর চেষ্টা করেছি। আমার আইএলটিএস কোর্স সম্পর্কে যদি আপনারা আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। আর আমরা অন্যান্য যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টগুলো নিয়ে থাকি সেগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে।